जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर विषय थाना अंतर्गत जामिरडिहा स्थित गोडाउन रु बंद घर भितर जड़े युवकर झुलंता मृतदेह ठाब गुरुवार सकाळु विषय थाना अंचल देखा मिली एक अभावन घटना। सूचना मुताबक बांगीपसी थाना अंचल कंठाराल ग्रामर पियन नायकर 30 वर्षीय पुआ वासुदेव नायक और तांको बापा विगत 13 वर्ष हेब विषय थाना अंतर्गत जामिरडिहा स्थित रायरमपुर खेमका बाबू को एक गोडाउन रे जोगाली भाव कार्य कर आसुतिले किंतु बुधवार तांको बापा कौन काम घर को जाइथिला बेले तांको पुआ राति सकाळ आसी देखला बेलकू तांको पुआ वासुदेव घर भीतर पटु क्वाड बंद करी भीतर झुलंत अवस्था थिले। यह देखि पियन नायक संगे संगे ग्रामरक्षी को खबर जणाइथिले। खबर पाई विषय पुलिस घटनास्थल पहुंची सबको जबत करी विषय थाना केस नंबर 25/2023 रे एक मामला रुजु करी सब व्यवच्छेद रायरमपुर हॉस्पिटल को पठाइथिले। घटनार सत्यासत्य सब व्यवच्छेद पर जना पड़ियो बोली पुलिस सूत्ररु प्रकाश। परवर्ती खबर महिला बैंक कैशियर मृतदेह उद्धार हत्या संदेह बारिपदा सदर थाना रे मामला रुजु। बारिपदा सदर थाना अंचल पुलिस जड़े महिला मृतदेह उद्धार करछंती तेबे तांकर मृतदेहर संदेह घर रही जहाक नहीं बारिपदा सदर थाना रे मामला रुजु करी तदंत आरंभ करा जायछि। तेबे गुरुवार सदर थाना अंतर्गत करंजिया निकटस्थ रास्ता पार्श्व एक निछाटिया जगार महिला मृतदेह उद्धार करा जायथिबाकु नहीं मामला रुजु करा जायछि। तेबे महिला जनक होउछंती बारिपदा तकतपुर अंचलर सुरु बात्रा से सामाखुंटा ब्लॉक सातपोटिया ठारे ओडिशा ग्राम्य बैंक काशियर भाव कार्य करथिले। बैंक रु घर को फेरिबा समय रे तांको कौनसी कारण पाई मृत्यु हो जायथिबा बेले तांको मृतदेह को शव व्यवच्छेद पाई बारिपदा पीआर मेडिकल को पठाइछि। तांको मृत्युर कारण जना पड़ी नथिबा बेले याकु नै हत्या संदेह मध्य करा जायछि। परवर्ती खबर बहलदा बाईपास मुख्य मार्गर ट्रक चापारे युवक मृत। सकाळ समय बहलदा बाईपास जातीय राजपथ 220 रो दुई भाई चली चली जाउथवा समय द्रुत गति आसुवा ट्रक जड़े युवक उपर माड़ी जाइथिला। एही दुर्घटना रे युवकंकर घटनास्थल मृत्यु होइथिला। सूचना पर बहलदा थाना पुलिस घटनास्थल को जाई पहुंचीथिले। मृत युवक चिरुगड़ा गाँवर शिव बदरा बोली जनापड़ी। यह उत्तक्त लोक मैंने क्षतिपूरण दाबी जातीय राजपथ को अवरोध करथिले। परवर्ती समय रेडक्रॉस पांठिरू मृतकों परिवार को 10,000 टंका क्षतिपूरण प्रदान पर रास्ता अवरोध उठीथिला। बहलदा पुलिस सबको जबत कर व्यवच्छेद रायरमपुर डाक्तरखाना को पठाई। परवर्ती खबर उदला एनएसी 8 नंबर वार्डर कलाकना बुलाइले दुर्वृत्त। उदला पुलिस तदंत आरंभ। सूचना मुताबक घरे कहीं नथिबार सुजोग नहीं कलाकना बुलाई दुर्वृत्त। घरे पशि ताला भांगी गडरेज रु लुटि नेले लाक्षाधिक टंकार सुना अलंकार सहित नगद टंका। एभली एक घटना देखा मिली उदला एनएसी 8 नंबर वार्ड रे। 8 नंबर वार्डर प्रमोद कुमार नायक निजर परिवार लोकों सह कौनसी काम भुवनेश्वर जाइथिले। एरे हठात तांको घर पाखर पड़ोशी माने घर सफाई करथुवा समय घरर कबाट भंगा जाइथवा देखिबाकू पाइथिले। परे ए नै प्रमोद को खबर देवा परे प्रमोद घरे पहुंची 2 गोटी रूम कबाट भंगा जाइथवा सहित घर भीतर थिबा गडरेज खोला जाइथवा देखिबाकू पाइथिले। तत्सहित गडरेज रे थिबा नगद 50,000 टंका एवं लाक्षाधिक टंकार सुना अलंकार दुर्वृत्त माने लुटि नैथिबा जानिबाकू पाइथिले। ए नै उदला पुलिस को खबर देवा परे उदला पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर बादामपाड़ थाना अंचल 13 वर्षीय नाबालिका को दुष्कर्म अभियोग अभियुक्त फेरार। बादामपाड़ थाना अंचल रविवार दिन 13 वर्षीय नाबालिका को दुष्कर्म होइथवा नै बादामपाड़ थाना रे अभियोग होइथिला। अभियुक्त फेरार हो जाइथिबार सूचना मिली। पुलिस विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर अभियुक्त को गिरफ्त करने चढ़ाऊ करथिबा जଣା पड़छि। परवर्ती खबर बेतनडी बंगला छकर एटीएम सीसी कैमरा रे रंग स्प्रे करी लुट उद्यम विफल। पुलिस पहुंचा पूर्व जंत्रपाति ब्याग छाड़ी लुटेरा चंपट। हस्तगत सूचना मुताबक किसी अज्ञात लुटेरा एटीएम रे लागिथिबा समस्त सीसी कैमरा रे रंग स्प्रे करी सेगुडी को अचल कर देथिले। एही समय एटीएम कंट्रोल रूम को संगे संगे बेतनटी थाना को फोन आसला।
ଫୋନ୍ ପାଇ ବେତନଟି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ରଙ୍ଗ ସ୍ପ୍ରେ ପାଇଁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଟିଏମ୍ରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏଟିଏମ୍ରୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲୁହା ଏବଂ ତାଲା କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଟର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟାଗକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବେତନଟି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସୁଲେଇପାଟଠାରେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ବାଦାମପାହାଡ଼ ରେଞ୍ଜର ରମାକାନ୍ତ ମାଝୀ ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍ ପରିସରକୁ ଆସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଡ୍ୟାମ୍ ପରିସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ଡୁମରିଆ ନିକଟରେ 5 ଗୋଟି ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ଦୁଧିଆନି ବନାଞ୍ଚଳର ଡୁମରିଆ ନିକଟରେ 5 ଗୋଟି ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ତାଟ, ନାକୁଡ଼ା, ବିଉଁରିଆ, ଗିଧିବାସ ଆଦି ଗ୍ରାମର ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଏକ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଳାଶମୁଣ୍ଡଳି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ କରମାଳାଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ପଳାଶମୁଣ୍ଡଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଲିପୁନ ବେହେରା। ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଲିପୁନ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଲିପୁନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଲିପୁନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୋଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାର କରମାଳା ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ପରେ ଲିପୁନର ଆଧାର କାର୍ଡରୁ ଠିକଣା ପାଇ ମରଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ମରଡ଼ା ପୋଲିସ ଲିପୁନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଲିପୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଶିବ ବେହେରା ବୟସ 28 ବର୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନବ ଉପରେ ସାଇବର ଠକି ନେଇଛନ୍ତି 77,000 ଟଙ୍କା। ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କହିବାରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା କଟିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ଶିବ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା 77,000 କଟି ଯାଇଥିବା ମିଛ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଫେରି ପାଇବେ ତେବେ OTP ଦିଅ ବୋଲି କହିବାରୁ ଯୁବକ OTP ଦେଇଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ 77,000 ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଥିଲା। ଶିବ ଏନେଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ସାଇବର ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟାଟାନଗର ବାଦାମପାହାଡ଼ ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳ ଆଗାମୀ ନୂଆବର୍ଷ ଏବଂ ବାମନଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ଗଣପର୍ବ ମକର ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୂର୍ତ୍ତି ରେଳ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ସୈତାନ୍ତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅନିଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଚକ୍ରଧରପୁର ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର AK ରାଠୋରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବାମନଘାଟି ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଚକ୍ରଧରପୁର ଡିଭିଜନର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାମନଘାଟି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଦାମପାହାଡ଼ 3ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ତ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବାମନଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଣପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରହୁଥିବା ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମକୁ ମକର ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ନିମନ୍ତେ ଟାଟାନଗର ବଜାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ପାରିବେ। ଏପରିକି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କଲେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଦାବିରୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମରଦା ରୋଡ଼ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତର ଚଞ୍ଚଳଗଡ଼ିଆ ଛକ ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠାଘର ପରିସରର ଅଳିଆ ଗଦାରେ
ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ପାଉଁଶକୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାସନ ଗ୍ରାମର ବିଜୟିନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅମରଦା ରୋଡ଼ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତର ଚିଞ୍ଚଳଗଡ଼ିଆ ମୌଜାରେ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ମହଲା କୋଠା ରହିଅଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉକ୍ତ ଘରକୁ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ନେଇ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମଟିଏ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଡ଼ା ସୂତ୍ର ନେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପୁନଃନବୀକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରି ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ମାତ୍ର 8-9 ମାସ ତଳେ ଉକ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ବସ୍ତା ଥାନା ମଥାନୀ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ କୋଠାଘର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର କିଛି ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଠାଘର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।